Good morning, students. Hope all of you are well. In the last class, I was discussed about the meaning of executive. Today, I am going to discuss about the various types of executive. Every country may not have the same types of executive. You may heard about the president of USA and the president of India, but the powers and functions of the president of India are different. The powers and functions of the president of India. Similarly, the powers of the king and queen of England are different from the king of Nepal. Both India and France have the prime minister, but their rule is different from each other. মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যোৱা ক্লাছত মই কাৰ্যপালিকাৰ বুলিলে কি বুজায় সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু আজি মই কাৰ্যপালিকাৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। তোমালোকে জানাই যে প্ৰত্যেক ৰাষ্ট্ৰৰ কাৰ্যপালিকা একে নহয়, অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰভেদে কাৰ্যপালিকা সদায় বেলেগ বেলেগ হয়। তোমালোকে নিশ্চয় আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিষয়ে শুনিছা। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ক্ষমতা আৰু কাৰ্য্যলী আৰু ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ক্ষমতা আৰু কাৰ্য্যলীৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে। ঠিক সেইদৰে ইংলেণ্ডৰ ৰজা বা ৰাণীৰ ক্ষমতা আৰু নেপালৰ ৰজাৰ ক্ষমতাৰ মাজতো পাৰ্থক্য দেখিবলৈ পোৱা যায়। ভাৰত আৰু ফ্ৰান্সত প্ৰধানমন্ত্ৰী আছে, কিন্তু এই দুইখনত দেশতেই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভূমিকা বেলেগ বেলেগ। গতিকে So, on the basis of powers and functions, on the principles of collective leadership and on the principles of personal leadership, the executive is divided in 5 categories which prevails in other countries of the world. গতিকে ক্ষমতা আৰু কাৰ্য্যলী, তাৰপিছত সমূহীয়া নেতৃত্বৰ নীতি আৰু ব্যক্তিগত নেতৃত্বৰ নীতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কাৰ্যপালিকা 5টা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। এই ভাগকেইটা হৈছে দিছ 5 categories are: number 1, real executive and nominal executive. The executive which exercises the real power is real executive, whereas the executive which exercises the nominal power is nominal executive. The examples of real executive is the president of USA. That means in USA, all powers are based in the hands of the president. The president is the head of the state as well as the head of the government. The examples of nominal executive is the king or queen of England. In England, the real executive is the British cabinet, and queen or king is the nominal executive. Another example of real and nominal executive is in India, the president is the nominal executive and the prime minister is the real executive. So, মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, কাৰ্যপালিকাৰ যিটো প্ৰথম ভাগ সেইটো হৈছে ভাগটো হৈছে যে প্ৰকৃত কাৰ্যপালিকা আৰু নামমাত্ৰ কাৰ্যপালিকা। এতিয়া প্ৰকৃত কাৰ্যপালিকা কাক কোৱা হয়? যেতিয়া কাৰ্যপালিকাৰ ক্ষমতা প্ৰকৃততে এজন ব্যক্তিয়ে উপভোগ কৰে তাক প্ৰকৃত কাৰ্যপালিকা বুলি কোৱা হয়। আনহাতে যেতিয়া কাৰ্যপালিকাৰ ক্ষমতা নামমাত্ৰহে উপভোগ কৰে তেতিয়া তাক নামমাত্ৰ কাৰ্যপালিকা বুলি কোৱা হয়। এতিয়া প্ৰকৃত কাৰ্যপালিকাৰ উদাহৰণ হৈছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ক্ষমতা আৰু কাৰ্য্যলী। অৰ্থাৎ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত ৰাষ্ট্ৰৰ সকলো ক্ষমতা ৰাষ্ট্ৰপতিৰ হাতত অৰ্পণ কৰা হয় আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছে ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰধান আৰু চৰকাৰৰ প্ৰধান। আনহাতে ইংলেণ্ডত ৰজা বা ৰাণী হৈছে নামমাত্ৰ কাৰ্যপালিকা আৰু ইয়াত প্ৰকৃত কাৰ্যপালিকা হৈছে দ্য কেবিনেট অফ ইংলেণ্ড। আৰু এটা এক্সাম্পল হৈছে ভাৰতবৰ্ষত ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছে নামমাত্ৰ কাৰ্যপালিকা আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছে প্ৰকৃত কাৰ্যপালিকা। দ্য নেক্সট কেটাগৰী অফ executive is single and plural executive. So first on single executive, the executive is single when
the final authority is concentrated in the hands of a single person. On the other hand, while the final authority is vested in the hands of several heads, it is called plural executive. The examples of single executive is the President of USA, and the examples of plural executive is the Switzerland. That means in Switzerland, the real executive power are shared equally by all the members of Federal Council. In Switzerland, the President of the Federal Council is only one among the equals and not the first among the equals. ছাত্রছাত্রীসকল, কাৰ্যপালিকাৰ আন এটা ভাগ হৈছে একক কাৰ্যপালিকা আৰু বহুত্ব কাৰ্যপালিকা। একক কাৰ্যপালিকা কাক কোৱা হয়? যেতিয়া কাৰ্যপালিকাৰ ক্ষমতা এজন ব্যক্তিৰ হাতত অৰ্পণ কৰা হয় তেতিয়া তাক একক কাৰ্যপালিকা বুলি কোৱা হয়। আনহাতে যেতিয়া কাৰ্যপালিকাৰ ক্ষমতা বিভিন্ন ব্যক্তিৰ হাতত, মুৰব্বীৰ হাতত অৰ্পণ কৰা হয় তেতিয়া তাক বহুত্ব কাৰ্যপালিকা বুলি কোৱা হয়। একক কাৰ্যপালিকাৰ উদাহৰণ হৈছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি, অৰ্থাৎ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সকলো ক্ষমতা ৰাষ্ট্ৰপতিৰ হাতত অৰ্পণ কৰা হয়। আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছে ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান আৰু চৰকাৰৰ প্ৰধান। আৰু বহুত্ব কাৰ্যপালিকাৰ উদাহৰণ হৈছে ছুইজাৰলেণ্ড, অৰ্থাৎ ছুইজাৰলেণ্ডত ফেডাৰেল কাউন্সিলৰ হাতত সকলো ক্ষমতা অৰ্পণ কৰা হয়। তো another types of executive is permanent executive and non-permanent executive. So permanent executive means the executive who responsible for day-to-day administration of the country, whereas non-permanent executive are those who are temporarily enjoy the executive power. They are not permanent. The permanent executive consists of the civil servants who are continue in power. The examples of permanent executive is the civil servants, military servants, and government officials. And the examples of non-permanent executive is the President of India, the President of America, etc. That means the non-permanent executive are also called the political executive. They are elected for a fixed period of term. তো কাৰ্যপালিকাৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰকাৰ হৈছে যে স্থায়ী কাৰ্যপালিকা আৰু অস্থায়ী কাৰ্যপালিকা। স্থায়ী কাৰ্যপালিকা কাক কোৱা হয়? যেতিয়া কাৰ্যপালিকাৰ ক্ষমতা এজন ব্যক্তিৰ হাতত স্থায়ীভাৱে অৰ্পণ কৰা হয়, অৰ্থাৎ যিসকল ব্যক্তি দৈনন্দিন প্ৰশাসনীয় কাম কাজৰ লগত সদায় জড়িত থাকে তেওঁলোকক কি বুলি কোৱা হয়? স্থায়ী কাৰ্যপালিকা বুলি কোৱা হয়। আনহাতে অস্থায়ী কাৰ্যপালিকা হৈছে যিসকল ব্যক্তি অস্থায়ীভাৱে কাৰ্যপালিকাৰ ক্ষমতা উপভোগ কৰে তেওঁলোকক অস্থায়ী কাৰ্যপালিকা বুলি কোৱা হয়। অস্থায়ী কাৰ্যপালিকাক ৰাজনৈতিক কাৰ্যপালিকা বুলি কোৱা হয়। এতিয়া স্থায়ী কাৰ্যপালিকাৰ উদাহৰণ হৈছে যে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকল, অসামৰিক সেৱাৰ আয়োগ, সামৰিক সেৱাৰ আয়োগ ইত্যাদি হৈছে স্থায়ী কাৰ্যপালিকাৰ উদাহৰণ। যেনে আমোলাসকল, তেওঁলোক হৈছে কি? স্থায়ী, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে নিযুক্তি পোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি লাষ্টলৈকে, শেষলৈকে তেওঁলোকে প্ৰশাসনীয় কাম কাজবিলাক চলাই যায়। আনহাতে অস্থায়ী কাৰ্যপালিকাৰ উদাহৰণ হৈছে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি, প্ৰধানমন্ত্ৰী, আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইত্যাদি হৈছে অস্থায়ী কাৰ্যপালিকা, অৰ্থাৎ তেওঁলোকক এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ কাৰণেহে ক্ষমতা অৰ্পণ কৰা হয়। গতিকে তেওঁলোক কেতিয়াও স্থায়ী নহয়, তেওঁলোক অস্থায়ী। Another types of executive is hereditary, elected and nominated executive. So first one, hereditary executive. When the executive power passes through the principles of hereditary, it is called hereditary executive. And when the executive is elected
directly or indirectly by the people, it is called elected executive. And when the executive is nominated by the higher authority, it is called the nominated executive. The examples of hereditary executive is the king or queen of England, and the examples of elected executive is the president of India, the prime minister of India, the president of USA, etc. are the examples of elected executive. And nominated executive, examples of nominated executive is the governor in India, and the governor generals of England, generals of Canada, Australia, New Zealand, etc. are the examples of nominated executive. তো কার্যপালিকার আরেকটা প্রকার হচ্ছে যে বংশানুক্ৰমিক কাৰ্যপালিকা। যেতিয়া কাৰ্যপালিকাৰ ক্ষমতা বংশানুক্ৰমিকভাৱে এজনৰ পৰা আন এজনলৈ হস্তান্তৰ কৰা হয় তেতিয়া তাক বংশানুক্ৰমিক কাৰ্যপালিকা বুলি কোৱা হয়। বংশানুক্ৰমিক কাৰ্যপালিকাৰ উদাহৰণ হৈছে ইংলেণ্ডৰ ৰজা বা ৰাণী। আৰু আছে নিৰ্বাচিত কাৰ্যপালিকা। যেতিয়া কাৰ্যপালিকাক জনসাধাৰণে প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে নিৰ্বাচন কৰে তাক নিৰ্বাচিত কাৰ্যপালিকা বুলি কোৱা হয়। আৰু মনোনীত কাৰ্যপালিকা হৈছে যেতিয়া কোনো কাৰ্যপালিকাক উচ্চতম কৰ্তৃপক্ষই মনোনীত কৰে তেতিয়া তাক মনোনীত কাৰ্যপালিকা বুলি কোৱা হয়। মনোনীত কাৰ্যপালিকাৰ উদাহৰণ হৈছে যে ভাৰতৰ ৰাজ্যবিলাকৰ ৰাজ্যপাল, তাৰপিছত কানাডা, অষ্ট্ৰেলিয়া, নিউজিলেণ্ডৰ ৰাজ্যপালসকল হৈছে নমিনেটেড এক্সিকিউটিভ অৰ্থাৎ মনোনীত কাৰ্যপালিকা। নেক্সট নাম্বাৰ, parliamentary and presidential executive. Parliamentary and presidential executive, that means in a parliamentary types of executive, the head of the state is nominal one. The real executive powers are based in the hand with the Council of Ministers. The members of the Council of Ministers are the members of the legislature, and their ill functions and policies, they are responsible to the legislature. On the other hand, in presidential types of executive, the president is the real head of the state, and